हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट एग्जाम क्रेक चेनल में आप सौ विद्यार्थी मित्रों स्वागत है। मित्रों, डेली करंट अफेर्स में आज 10 जान्युआरी 2025 ना करंट अफेर्स ने लगता तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों आ वीडियो में कवर करवामां आव्या छे। तो जोईए मित्रों, आगामी स्पर्धात्मक परीक्षा माटे अत्यंत उपयोगी एवा राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय और वैश्विक करंट अफेर्स ने लगता महत्वपूर्ण प्रश्नों। प्रश्न नंबर 1, केंद्र सरकारे राजघाट परिसर में राष्ट्रीय समृद्धि परिसर में कोनु स्मारक बनावानी ताजेतरमां मंजूरी आपी छे? कर्पूरी ठाकुर, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों। प्रश्नों जवाब थशे मित्रों, केंद्र सरकारे ताजेतरमां प्रणब मुखर्जीनी स्मारक बनावानी मंजूरी आपी छे। कया स्थळे? तो दिल्लीना राजघाट परिसर में राष्ट्रीय समृद्धि परिसर में स्मारक बनावानी मंजूरी आपी छे ताजेतरमां। मित्रों, केंद्र सरकारे राष्ट्रीय स्मृति परिसर में 13मा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ना स्मारक ने मंजूरी आपी छे। मित्रों, प्रणब मुखर्जी 2012 થી 2017 दरमियान भारतना राष्ट्रपति रह्या हता। 2019 में तेमने भारत रत्न पुरस्कार थी सन्मानित करवामां आव्या हता। 2008 में प्रणब मुखर्जी ने पद्म भूषण पुरस्कार थी पण सन्मानित करवामां आव्या हता। त्यारबाद आगळनो प्रश्न, 31 जान्युआरी 2025 ना रोज भारतना कया स्थळे ग्रीन महाकुंभનું आयोजन करवामां आवशे? नासिक, उज्जैन, प्रयागराज, लखनऊ। भारतना कया स्थळे ग्रीन महाकुंभનું आयोजन करवामां आवशे 31 जान्युआरी 2025 ना रोज? जवाब थशे मित्रों, प्रयागराज खाते ग्रीन महाकुंभનું आयोजन करवामां आवशे। त्यारबाद ताजेतरमां ओडिशा सरकारे अनुसूचित जनजाति ना विद्यार्थीओमां शिक्षणने प्रोत्साहन आपवा माटे कई योजना शुरू करी छे? सुभद्रा योजना, शहीद माधव सिंह हाथखरसा योजना, आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, ओडिशा सरकारे अनुसूचित जनजातिना विद्यार्थीओमां शिक्षणने प्रोत्साहन आपवा माटे ताजेतरमां कई योजनानी शुरुआत करी छे? तो जवाब थशे मित्रों, शहीद माधवसिंह हाथखरसा योजनानी ओडिशा सरकार द्वारा शुरुआत करवामां आवी छे। ओडिशा विषे मित्रों इम्पोर्टન્ટ पॉइंट जो स्थापना क्यारे थई हती? 1 एप्रिल 1937 में थई हती। राजधानी भुवनेश्वर से। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से। गवर्नर हरिबाबू कंभामपति से। राज्यसभा सीट 10, लोकसभा सीट 21, विधानसभा सीट 147 है। त्यारबाद आगळनो प्रश्न, ताजेतरमां भारतना कया स्टेडियम में सौप्रथम महिला वनडे मैचનું आयोजन करवानुं निर्धारित करवामां આવ્યું છે? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, निरंजन शाह स्टेडियम राजकोट, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अमदावाद। कया स्टेडियम में सौप्रथम वखत महिला वनडे मैचનું आयोजन करवामां आवशे? जवाब थशे मित्रों, निरंजन शाह स्टेडियम राजकोट खाते सौप्रथम वखत महिला वनडे मैचનું आयोजन करवामां आवशे। मित्रों, भारतना प्रसिद्ध स्टेडियम विषे जोईए तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अमदावाद खाते आवेलुं छे। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली नवी दिल्ली खाते आवेल छे। निरंजन शाह स्टेडियम राजकोट खाते आवेल छे। ईडन गार्डन्स कोलकाता खाते आवेल छे। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई खाते आवेल छे। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई खाते आवेल छे અને એમ સિન્ના સ્વામી સ્ટેડિયમ બેંગલુરુ ખાતે આવેલ છે। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં કયા દેશે ભારતીય પરમાણુ સંસ્થાઓ પરથી પ્રતિબંધો દૂર કરવાની યોજના તૈયાર કરી છે? વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો। રશિયા, ચીન, અમેરિકા, જાપાન। કયા દેશે ભારતીય પરમાણુ સંસ્થાઓ પરથી તમામ પ્રતિબંધો દૂર કરવાની યોજના તૈયાર કરી છે? जवाब थशे अमेरिका द्वारा शुरू करवामां आवी छे।
મિત્રો ભારતના પ્રમુખ પરમાણુ ઉર્જા કેન્દ્ર જોઈએ તો ભાભા એટોમિક રિસર્ચ સેન્ટર મુંબઈમાં આવેલ છે. ઇન્દિરા ગાંધી અણુ સંશોધન કેન્દ્ર કલ્પક્કમ ખાતે આવેલું છે. પરિવર્તી એનર્જી સાયક્લોટ્રોન સેન્ટર કોલકાતા ખાતે આવેલ છે. ગ્લોબલ ન્યુક્લિયર એનર્જી પાર્ટનરશિપ સેન્ટર ગુડગાંવ ખાતે આવેલ છે. રાજા રામન્ના સેન્ટર ફોર એડવાન્સ ટેકનોલોજી ઇન્દોર ખાતે આવેલ છે. અને એટોમિક મિનરલ્સ ડિરેક્ટોરેટ ફોર એક્સપ્લોરેશન એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર હૈદરાબાદ ખાતે આવેલ છે. તો આ હતા મિત્રો ભારતના પ્રમુખ પરમાણુ ઉર્જા ક્ષેત્રો. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં નવી દિલ્હીમાં રાજઘાટ ખાતે ગાંધી દર્શન આર્ટ ગેલેરીનું ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું છે? નરેન્દ્ર મોદી, રાજનાથ સિંહ, ઓમ બિરલા, અશ્વિની વૈષ્ણવ. તો જવાબ થશે મિત્રો તાજેતરમાં લોકસભા અધ્યક્ષ ઓમ બિરલા દ્વારા નવી દિલ્હીમાં રાજઘાટ ખાતે ગાંધી દર્શન આર્ટ ગેલેરીનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિદેશાલયના પ્રમુખ તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? વી નારાયણ, ફૈઝ અહમદ કિદવઈ, અશ્વિની વૈષ્ણવ, તુહિનકાંત પાંડે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિદેશાલયના પ્રમુખ તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? જવાબ થશે મિત્રો ફૈઝ અહમદ કિદવઈને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારબાદ મિત્રો 2024ની મહત્વપૂર્ણ નિયુક્તિઓ જોઈએ તો આરબીઆઈના ગવર્નર કોણ બન્યા છે? તો સંજય મલ્હોત્રા બન્યા છે. રાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર આયોગના નવા અધ્યક્ષ વી સુબ્રમણ્યમ બન્યા છે. આઈસીસીના અધ્યક્ષ કોણ બન્યા છે? તો જય શાહ બન્યા છે. ભારતના નવા નાણાં સચિવ તુહિનકાંત પાંડે બન્યા છે. હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડના સીએમડી કોણ બન્યા છે? તો ડી કે સુનિલ બન્યા છે. સુપ્રીમ કોર્ટના 51માં ન્યાયાધીશ સંજીવ ખન્ના બન્યા છે. યુઆઈડીએઆઈના સીઈઓ કોણ બન્યા છે? તો ભુવનેશ કુમાર બન્યા છે. એસોસિયમના મહાસચિવ મનીષ સિંઘલ બન્યા છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં કયા રાજ્યના સેપાહી ઝાલા વન્યજીવ અભયારણ્યમાં સૌપ્રથમ વખત ઇન્ડો માલિયન ક્ષેત્રના પતંગિયાની દુર્લભ પ્રજાતિ જોવા મળી છે? ત્રિપુરા, તમિલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશ, કેરળ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. તો જવાબ થશે મિત્રો ત્રિપુરા રાજ્યમાં આવેલ છે સેપાહી ઝાલા વન્યજીવ અભયારણ્ય. અને આ અભયારણ્યમાં મિત્રો સૌપ્રથમ વખત ઇન્ડો માલિયન ક્ષેત્રના પતંગિયાની દુર્લભ પ્રજાતિ તાજેતરમાં જોવા મળી છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં સડક દુર્ઘટના પીડિતો માટે કેશલેસ ઉપચાર યોજના કોણે લોન્ચ કરી છે? અમિત શાહ, નરેન્દ્ર મોદી, દ્રૌપદી મુર્મુ, નીતિન ગડકરી. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, સડક દુર્ઘટના પીડિતો માટે કેશલેસ ઉપચાર યોજના કોણે લોન્ચ કરી છે? તો જવાબ થશે મિત્રો કેન્દ્રીય માર્ગ અને પરિવહન મંત્રી નીતિન ગડકરી દ્વારા કેશલેસ ઉપચાર યોજના લોન્ચ કરવામાં આવી છે તાજેતરમાં સડક દુર્ઘટના પીડિતો માટે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારત સરકારે તાજેતરમાં વી નારાયણને ઈસરોના કેટલામાં અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે? 9, 10, 11 અને 12માં. મિત્રો ભારત સરકારે તાજેતરમાં વી નારાયણને ઈસરોના અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. તો ઈસરોના કેટલામાં અધ્યક્ષ બન્યા છે? તો જવાબ થશે મિત્રો વી નારાયણ ઈસરોના 11માં અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત થયા છે તાજેતરમાં. મિત્રો વી નારાયણ 14 જાન્યુઆરી 2025 થી 2 વર્ષ માટે ઈસરોના 11માં અધ્યક્ષ તરીકે એસ સોમનાથનું સ્થાન લેશે. ભારતીય અંતરિક્ષ એજન્સી ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન વિશે
ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જોઈએ મિત્રો, સ્થાપના 15 ઓગસ્ટ 1969 થઈ હતી। મુખ્યાલય ક્યાં આવેલું છે તો બેંગલુરુ ખાતે આવેલ છે। સંસ્થાપક કોણ છે તો વિક્રમ સારાભાઈ છે। અને ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ મિત્રો, સૌથી લાંબા કાર્યકાળના અધ્યક્ષ કોણ હતા તો પ્રોફેસર સતીશ ધવન એ સૌથી લાંબા કાર્યકાળના અધ્યક્ષ હતા ઈસરોના। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં કેટલા ખેલાડીઓને અર્જુન પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, જાન્યુઆરી 2025માં અર્જુન પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યા છે। કેટલા વ્યક્તિઓને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે તો જવાબ થશે મિત્રો 34 વ્યક્તિઓને અર્જુન પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે। મિત્રો, અર્જુન એવોર્ડ વિશે ઇમ્પોર્ટન્ટ માહિતી જોઈએ તો સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? 1961માં અર્જુન પુરસ્કારની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી। અને અર્જુન પુરસ્કારમાં રોકડ પુરસ્કાર સ્વરૂપે કેટલા આપવામાં આવે છે તો 5 લાખ આપવામાં આવે છે। અને વર્તમાન સમયમાં કેટલા આપવામાં આવે છે તો વર્તમાન સમયમાં રોકડ પુરસ્કારમાં 5 લાખથી વધારો કરી 15 લાખ કરવામાં આવ્યા છે। અને અર્જુન પ્રતિમા અને એક સ્ક્રોલ આપવામાં આવે છે અર્જુન પુરસ્કારમાં। પુરસ્કાર કોના દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવે છે તો રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા અર્જુન એવોર્ડનું વિતરણ કરવામાં આવે છે। મિત્રો, ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, કોઈ પણ ખેલાડીના પાછળના 4 વર્ષમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન માટે અર્જુન પુરસ્કાર પ્રદાન કરવામાં આવે છે। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, U17 બ્રિટિશ જુનિયર ઓપન ખિતાબ કોણે પ્રાપ્ત કર્યો છે? મલિકા એલ કરાચી, કોનેરો હમ્પી, અનાહત સિંહ, એક પણ નહીં। તો જવાબ થશે મિત્રો અનાહત સિંહે U17 બ્રિટિશ જુનિયર ઓપન ખિતાબ પ્રાપ્ત કર્યો છે તાજેતરમાં। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, AFC એશિયા કપ 2027 નું આયોજન કયા દેશમાં કરવામાં આવશે? ભારત, સિંગાપુર, સાઉદી અરબ, ઓસ્ટ્રેલિયા। ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, એશિયા કપ 2027 નું આયોજન કયા દેશમાં કરવામાં આવશે? 2027માં AFC એશિયા કપનું આયોજન સાઉદી અરબમાં કરવામાં આવશે। મિત્રો, એશિયન ફૂટબોલ મહાસંઘ વિશે જોઈએ તો સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? 7 મે 1954માં સ્થાપના કરવામાં આવી હતી। મુખ્યાલય ક્યાં આવેલું છે તો કુવાલાલંપુર માં આવેલું છે મલેશિયામાં। વર્તમાન અધ્યક્ષ કોણ છે તો સલમાન બિન ઇબ્રાહિમ ખલીફા એ એશિયન ફૂટબોલ મહાસંઘના વર્તમાન અધ્યક્ષ છે। એશિયન ફૂટબોલ મહાસંઘના સભ્ય દેશોની સંખ્યા કેટલી છે તો મિત્રો 47 છે। અને એશિયન ફૂટબોલ વિશ્વકપનું આયોજન કેટલા વર્ષે થાય છે તો મિત્રો દર 4 વર્ષે આયોજન કરવામાં આવે છે। ત્યારબાદ મિત્રો 2025માં યોજાનાર મહત્વપૂર્ણ ખેલ સ્પર્ધા વિશે થોડી માહિતી જોઈએ તો ખેલો ઇન્ડિયા વિન્ટર ગેમ્સ 2025 કયા આયોજન કરવામાં આવશે તો જમ્મુ કાશ્મીર અને લદ્દાખમાં આયોજન કરવામાં આવશે। ખો ખો વિશ્વકપ 2025 નું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવશે તો આપણા દેશ ભારતમાં કરવામાં આવશે। ખેલો ઇન્ડિયા યુથ ગેમ્સ અને પેરા ગેમ્સ 2025 નું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવશે ભારતમાં બિહાર રાજ્યમાં કરવામાં આવશે। પ્રથમ ઓલિમ્પિક ગેમ્સ 2025 નું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવશે તો સાઉદી અરબ ખાતે કરવામાં આવશે। ક્રિકેટ ચેમ્પિયન ટ્રોફી 2025 નું આયોજન પાકિસ્તાન અને યુનાઇટેડ અરબ અમીરાતમાં કરવામાં આવશે। ત્યારબાદ વિશ્વ જુનિયર બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશિપ 2025 નું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવશે તો ભારતમાં ગુવાહાટી ખાતે આયોજન કરવામાં આવશે। T20 ક્રિકેટ એશિયા કપ 2025 નું આયોજન કયા દેશમાં થશે તો આપણા દેશ ભારતમાં થશે। વિશ્વ બોક્સિંગ કપ 2025 નું આયોજન પણ આપણા દેશ ભારતમાં થશે। વિશ્વ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ 2025 નું આયોજન પણ આપણા દેશ ભારતમાં કરવામાં આવશે। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, આંકડા મંત્રાલયના વર્તમાન રિપોર્ટ અનુસાર નાણાકીય વર્ષ 2024-25 માટે ભારતની જીડીપી કેટલું રહેવાનું અનુમાન છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, જવાબ થશે 6.4% રહેવાનું અનુમાન છે।
ત્યારબાદ તાજેતરમાં બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ્સનો કેટલામો સ્થાપના દિવસ મનાવવામાં આવ્યો છે? તો પ્રશ્નનો જવાબ થશે બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ્સનો તાજેતરમાં એટલે કે વર્ષ 2025માં 78મો સ્થાપના દિવસ મનાવવામાં આવ્યો છે. મિત્રો, 6 જાન્યુઆરી 2025ના રોજ ભારતીય માનક બ્યુરોએ પોતાનો 78મો સ્થાપના દિવસ મનાવ્યો છે. ભારતીય માનક બ્યુરોની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી હતી? તો 6 જાન્યુઆરી 1947માં કરવામાં આવી હતી. મુખ્યાલય ક્યાં આવેલું છે? તો નવી દિલ્હી ખાતે આવેલ છે. અને વર્તમાન મહાનિદેશક કોણ છે? તો પ્રમોદ કુમાર તિવારી ભારતીય માનક બ્યુરોના વર્તમાન મહાનિદેશક છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં ગુજરાતી સાહિત્યકાર હિમાંશી સેલતને કયા પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે? ગુજરાત સાહિત્ય ગૌરવ પુરસ્કાર, ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કાર, કુવેમ્પુ રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર, નર્મદ પુરસ્કાર. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, ગુજરાતી સાહિત્યકાર હિમાંશી સેલતને કયા પુરસ્કારથી હાલમાં સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે? તો જવાબ થશે મિત્રો કુવેમ્પુ રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારથી હિમાંશી સેલતને તાજેતરમાં સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. તો આ હતા મિત્રો 10 જાન્યુઆરી 2025ના કરંટ અફેર્સને લગતા મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો, જે આવનારી તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે અત્યંત ઉપયોગી સાબિત થશે. થેન્ક યુ મિત્રો. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.